حاضرین مجلس، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بادۂ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا کی حقیقت دکھاؤں۔ میں نے عرض کیا ضرور، ارشاد فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے باہر ایک کوڑی پر تشریف لے گئے، جہاں آدمیوں کی کھوپڑیاں، پاخانے، پھٹے ہوئے چیتھڑے اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، یہ آدمیوں کی کھوپڑیاں ہیں۔ یہ دماغ اسی طرح دنیا کی حرص کرتے ہیں، اسی طرح دنیا کی حرص کرتے تھے جس طرح تم سب زندہ آج کل کر رہے ہو۔ یہ بھی اسی طرح امیدیں باندھا کرتے تھے جس طرح تم لوگ امیدیں لگائے ہوئے ہو۔ آج یہ بغیر کھال کے پڑی ہوئی ہیں اور چند روز اور اگر گزر جانے کے بعد مٹی ہو جائیں گی۔ یہ پاخانے وہ رنگ برنگ کے کھانے ہیں جن کو بڑی محنت سے کمایا، حاصل کیا، پھر ان کو تیار کیا اور کھایا۔ اب یہ اس حال میں پڑے ہیں کہ لوگ اس سے نفرت کر کے بھاگتے ہیں۔ وہ لذیذ کھانا جس کی خوشبو دور دور سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، آج اس کا منتہا یہ ہے کہ اس کی بدبو سے لوگوں کو اپنے سے متنفر کرتی ہے۔ یہ چیتھڑے وہ زینت کا لباس تھا جس کو پہن کر آدمی اکڑتا تھا، آج اس حال میں ہے کہ ہوائیں اس کو ادھر سے ادھر پھینکتی ہے۔ یہ ہڈیاں ان جانوروں کی ہڈیاں ہیں جن پر لوگ سواریاں کیا کرتے تھے، گھوڑوں پر بیٹھ کر مٹکتے تھے اور دنیا میں گھومتے تھے۔ بس جسے ان احوال پر اور ان کے عبرتناک انجام پر رونا ہو، وہ ان کو دیکھ کر روئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم سب بہت روئے۔ ایک اور حدیث میں حضور کا ارشاد ہے کہ دنیا ظاہر کے اعتبار سے میٹھی اور سرسبز ہے، اور حق تعالی شانہ نے تم کو اس میں اپنے اسلاف کا جانشین اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ تم اس میں کیا عمل کرتے ہو۔ بنی اسرائیل جب دنیا کی فتوحات ہونے لگی، بنی اسرائیل پر جب دنیا کی فتوحات ہونے لگی، جب دنیا کو وہ
حاصل کرنے لگے تو وہ اس کی زیب و زینت اور عورتوں اور زیوروں کے چکر میں پڑ گئے۔ وہ دوستوں غور کرو کہ کہیں آج ہم بھی تو عورتوں کے چکر میں نہیں پڑ گئے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، موت یہ ایک ایسا پل ہے جس کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ موت یہ ایک ایسا منظر ہے جسے ہر ایک کو دیکھنا ہے۔ موت یہ ایک ایسا اللہ تبارک و تعالی کا بنایا ہوا المیہ ہے جسے ہر ایک کو چکھنا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، موت سے کسی کو رستگاری نہیں، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ موت ہر ایک کو آئے گی، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک بادشاہ تھا جس کا ارادہ اپنی مملکت کی زمین کی سیر کا اور حال دیکھنے کا ہوا، یعنی اس کا ارادہ ہوا کہ اپنی مملکت کو دیکھیں، اس کا سیر کریں۔ اس کے لیے شاہانہ جوڑا منگایا، ایک جوڑا لایا گیا، وہ پسند نہ آیا، دوسرا منگایا گیا، غرض بار بار کے بعد نہایت پسندیدہ جوڑے پہن کر سواری منگائی گئی، ایک عمدہ گھوڑا لایا گیا، پسند نہ آیا، اس کو واپس کر کے دوسرا تیسرا منگایا، جب وہ بھی پسند نہ آیا تو سب گھوڑے سامنے لائے گئے، ان میں سے بہترین گھوڑا پسند کر کے اس پر سوار ہوا۔ شیطان مردود نے اس وقت اور بھی نخوت ناک میں پھونک دی، نہایت تکبر سے سوار ہوا، حشمو خدم فوج پیادہ ساتھ چلے، مگر بڑائی اور تکبر سے بادشاہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ راستہ میں چلتے چلتے ایک شخص نہایت خستہ حال، یعنی پھٹے پرانے کپڑے میں ملا، اس نے سلام کیا، بادشاہ نے التفات بھی نہ کیا، یعنی اس پھٹے پرانے پہنے ہوئے کپڑے کی طرف دیکھا تک بھی نہیں۔ اس خستہ حال نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، اس فقیر نے اس بادشاہ کی گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ لگام چھوڑ، اتنی بڑی جرات کرتا ہے۔ اس نے کہا مجھے تجھ سے ایک کام ہے۔ اس فقیر نے کیا کہا؟ مجھے تجھ سے ایک کام ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا صبر کر، جب میں سواری سے اتروں گا اس وقت کہہ لینا۔ اس نے کہا نہیں، ابھی کہنا ہے، اور یہ کہہ کر زبردستی لگام چھین لی۔ بادشاہ نے کہا کہہ۔ اس نے کہا بہت راز کی بات ہے، کان میں کہنی ہے، کان میں کہنی ہے۔ بادشاہ نے کان اس کے قریب کر دیا۔ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں، میں ملک الموت ہوں، تیری جان لینا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ پھک ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی، پھر کہنے لگا اچھا مجھے اتنی مہلت دے دے، اتنی مہلت دے دے کہ میں گھر جا کر کچھ اپنے سامان کا نظم کر دوں، گھر والوں سے مل لوں۔ فرشتے نے کہا کہ بالکل مہلت نہیں ہے، اب تو اپنے گھر کو اور سامان کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی، وہ گھوڑے پر سے لکڑی کی طرح نیچے گر گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان آدمی کے پاس گیا کہ وہ نیک بندہ بھی کہیں سفر میں جا رہا تھا، اس کو جا کر سلام کہا، السلام علیکم۔ اس نے کہا مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا کہو۔ اس نے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں، میں
मलकुल मौत हूं। उसने कहा बहुत अच्छा किया आए। नेक आदमी ने कहा बहुत अच्छा किया आए, बड़ा मुबारक है ऐसे शख्स का आना जिसका फिराक बहुत तवील हो गया था, यानी जुदाई बहुत लंबी हो गई थी। मुझसे तो जितने आदमी दूर हैं उनमें किसी से भी मुलाकात का इतना इश्तियाक ना था जितना तुम्हारी मुलाकात का था। फरिश्ते ने कहा कि तुम जिस काम के लिए घर से निकले हो उसको जल्दी पूरा कर लो। उसने कहा मुझे हक ताला शानहू से मिलने से ज्यादा महबूब काम कोई भी नहीं है। अल्लाह से मिलने से ज्यादा, अल्लाह की मुलाकात से ज्यादा कोई काम महबूब नहीं है। फरिश्ते ने कहा कि तुम जिस हालत पर मरना अपने लिए पसंद करते हो मैं उसी हालत में जान कब्ज करूंगा। तो उस शख्स ने कहा कि तुम्हें उसका इख्तियार है। फरिश्ते ने कहा मुझे यही हुक्म दिया। उस शख्स ने, फरिश्ते ने कहा कि तुम जिस हालत पर मरना चाहते हो, मरना अपने लिए पसंद करते हो, उसी हालत में जान कब्ज करूंगा। उस शख्स ने कहा कि तुम्हें इसका इख्तियार है। फरिश्ता ने कहा मुझे यही हुक्म दिया गया है कि तुम्हारी खुशी का इत्तिबा करूं, यानी जिसमें तुम्हारी खुशी है मैं वैसा ही करूं। उस शख्स ने कहा कि अच्छा तो मुझे वजू करके नमाज पढ़ने दो, वजू करके नमाज पढ़ने दो, और जब मैं सजदा में जाऊं तो मेरी रूह कब्ज कर लेना। चुनांचे उसने नमाज शुरू की और सजदा में उसकी रूह कब्ज कर ली गई, सजदा में उसकी रूह कब्ज कर ली गई। और ये दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आदमी बुलबुला है पानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। एक शख्स ने बहुत सा माल जमा किया था, एक शख्स ने बहुत सा माल जमा किया था और कोई चीज भी ऐसी ना छोड़ी जो अपने यहां ना मंगा ली हो, और एक बहुत बड़ा आलीशान महल तैयार कर किया जिसके दूर दूर से लोग देखने के लिए आते थे, और उसके 2 दरवाजे थे, उन पर गुलाम मुहाफिज मुकर्रर किए, मकान की तैयारी की, बहुत बड़ी दावत की जिसमें अपने सब अजीज व अहबाब को जमा किया, और एक बड़े आलीशान तख्त पर एक टांग खड़ी करके दूसरी टांग उस पर रख के बैठा था। लोग खाना खा रहे थे और वो अपने दिल में कह रहा था कि हर किस्म का जखीरा इतना जमा हो गया है कि कई साल तक तो अब खरीदना ना पड़ेगा। यानी दिल ही दिल में सोच रहा था कि मैं इतना माल जमा कर लिया हूं कि अब कई साल तक मुझे कुछ भी खरीदना ना पड़ेगा। यह ख्याल दिल में गुजर ही रहा था कि एक फकीर फटे कपड़े, गर्दन में फकीरों जैसा झूला पड़ा हुआ, और वो दरवाजे पर आया और उसने जोर से कवार यानी दरवाजे को पीटना शुरू किया कि उसके तख्त तक आवाज पहुंची। गुलाम दौड़े हुए बाहर आए कि ये कौन ना माकूल यानी ना समझ है, कि उससे जाकर पूछ ये क्या कह रहा है, पूछ ये क्या बात है। कि उस फकीर ने कहा कि अपने सरदार को मेरे पास भेज, इस मकान का जो मालिक है, जो तेरा सरदार है, उसे मेरे पास भेज। गुलामों ने कहा कि हमारे आका तुझ जैसे फकीर के पास आएंगे। उसने कहा जरूर आएंगे, उससे जाकर कह दो। वो आका के पास गए, यानी वो आदमी अपने आका यानी अपने मालिक के पास गए और उससे किस्सा सुनाया। उसने कहा तुमने उसको मजा ना चखाया। इतने में उस फकीर ने दोबारा पहले से भी ज्यादा जोर से दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया, और पीटा, जिस पर दरबान दौड़े हुए फिर दरवाजे पर आए। तो उस फकीर ने कहा कि उस अपने आका से कह दो कि मैं मलकुल मौत हूं, मैं मलकुल मौत हूं। यह सुनकर उनके होश उड़ गए और आका से जाकर कहा, उस पर भी
मिट्टी छड़ गई और बहुत आजिजी से कहने लगा कि उससे ये कह दो कि मेरे फिदिया में यानी मेरे बदले में किसी दूसरे को कबूल कर ले, मुझे छोड़ दे, किसी और को कबूल कर ले, किसी और की रूह निकाल ले। इतने में ये फकीर अंदर पहुंच गया और उससे कहा कि तुझे जो कुछ करना है कर ले, मैं तेरी रूह कब्ज किए बगैर वापस नहीं जा सकता। उसने अपना सब माल जमा कराया और माल से कहने लगा कि अल्लाह की तुझ पर लानत हो, अल्लाह की तुझ पर लानत हो कि तूने और तेरी मशगूलियत ने मुझे अपने मौला की इबादत से रोक दिया। माल को जमा करके कहने लगा कि तेरी वजह से मैं अल्लाह की इबादत से दूर हो गया, तेरी मशगूलियत ने अपने मौला की इबादत से रोक दिया। इतना वक्त ना दिया कि मैं किसी वक्त यकसुई से अल्लाह ताला शानहू को याद कर लेता। हक ताला शानहू ने अपनी कुदरत से उस माल को गोयाई अता की, बोलने की ताकत अता की। तो माल ने कहा मुझे लानत क्यों करता है? अरे मेरी ही वजह से तू बड़े बड़े बादशाहों तक ऐसे वक्त पहुंच जाता था जबकि नेक लोग उनके दरवाजे से हटा दिए जाते थे। मेरी ही वजह से तू नाजुक नाजुक औरतों की लज्जतें हासिल करता था, मेरी ही वजह से तू बादशाहों की तरह रहता था। तू मुझे बुराई के मौकों में खर्च करता था और मैं इनकार नहीं कर सकता था। अगर तुम मुझे खैर के मौके में खर्च करता तो मैं तेरे काम आता। उसके बाद मलकुल मौत ने एकदम उसकी रूह कब्ज कर ली, एकदम उसकी रूह कब्ज कर ली। एक मर्तबा मलकुल मौत बड़े जालिम जाबिर की रूह कब्ज करके ले गए। एक बहुत ही बड़ा जालिम आदमी था, जाबिर था, उसकी रूह कब्ज करके ले गए कि दुनिया में उससे बड़ा जालिम कोई ना था, इतना बड़ा जालिम था वो। उसकी रूह कब्ज करके मलकुल मौत जब ले गए, वो जा रहे थे तो फरिश्तों ने उनसे पूछा कि तुमने हमेशा जाने कब्ज की, लोगों की रूह निकाली, कहीं तुम्हें कभी किसी पर रहम भी नहीं आया? यानी सबकी रूह निकालते हो, कभी किसी पर रहम नहीं आया? फरिश्तों ने मलकुल मौत से पूछा, कभी तुमको जो है किसी पर रहम नहीं आया? उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा तरस मुझे एक औरत पर आया। मलकुल मौत ने कहा कि सबसे ज्यादा तरस मुझे एक औरत पर आया जो तन्हा जंगल में थी। कहां थी? जंगल में थी, तन्हा जंगल में थी। जब ही उसके बच्चा पैदा हुआ, यानी जैसे ही उसके यहां बच्चा पैदा हुआ था, मुझे हुक्म हुआ कि उस औरत की जान कब्ज कर। यानी औरत के यहां जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, मुझे हुक्म हुआ कि उस औरत की जान कब्ज कर लूं। मुझे उस औरत की और उसके बच्चा की तन्हाई पर बड़ा तरस आया कि उसका बच्चा, उस बच्चा का इस जंगल में जहां कोई दूसरा नहीं है, क्या बनेगा? फरिश्तों ने कहा, ये जालिम जिसकी तू रूह निकाला है, तुम ले जा रहे हो, ये वही बच्चा है, ये वही बच्चा है। ये जालिम जिसकी रूह तुम निकाल के ले जा रहे हो, ये वही बच्चा है जो जंगल में पैदा हुआ था और उसकी मां की रूह तूने निकाला था। तब मलकुल मौत ने कहा, हैरत में रह गए, कहने लगे, मौला तू पाक है, बड़ा मेहरबान है, जो चाहता है करता है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब कोई शख्स मर जाता है और उसके घर वाले रोना शुरू कर देते हैं, जब कोई आदमी मरता है और उसके घर वाले रोना शुरू करते हैं, तो मलकुल मौत उस मकान के दरवाजे पर खड़े होकर कहते हैं, उस घरवाले के मकान के दरवाजे पर खड़े होकर कहते हैं कि मैंने इसकी रोजी नहीं खा ली, मैंने इसकी रोजी नहीं खा ली, ये अपनी रोजी खत्म कर चुका था, मैंने इसकी उम्र कम नहीं कर दी, मुझे तो इस घर में फिर आना है। अभी एक रूह ले जा रहा हूं ना,
इस घर में फिर आना है, मुझे तो इस घर में फिर आना है और बार बार आना है, इतने सब खत्म ना हो जाए, यानी जब तक कि इस घर के सब खत्म ना हो जाए तब तक मुझे आना है। अल्लाह। हजरत हसन फरमाते, खुदा की कसम, अगर घर वाले उस वक्त उस फरिश्ता को देखें, मलकुल मौत को देखें और उसकी बातें सुन ले तो मुर्दा को भूल जाए और अपनी फिक्र में पड़ जाए, मुर्दा को भूल जाए और अपनी फिक्र में पड़ जाए। अल्लाहु अकबर। बनी इसराइल के जालिमों में एक जालिम अपने घर में बैठा हुआ अपनी बीवी से तलखिया कर रहा था। बनी इसराइल में एक शख्स था, जालिम था, तन्हाई में अपनी बीवी के पास बैठा था और तलखिया कर रहा था। इतने में देखा कि घर में एक अजनबी आदमी दरवाजे से चला आ रहा है, अनजान आदमी घर के अंदर चला आ रहा है। यह शख्स निहायत गुस्सा में उसकी तरफ लपका, उससे पूछा कि तू कौन है और घर में आने की तुझे किसने इजाजत दी? उसने कहा कि मुझे इस घर के मालिक ने अंदर आने को कहा है और मैं वो शख्स हूं जिसको ना कोई पर्दा रोक सकता है, यानी मैं वो हूं जिसको ना कोई पर्दा रोक सकता है, ना बादशाहों के बादशाह जाने के लिए मुझे इजाजत की जरूरत होती है, ना मेरे लिए कोई पर्दा है, ना ही किसी बादशाह के पास जाने के लिए मुझे इजाजत की जरूरत है। मैं वो हूं, ना किसी जालिम के दबदबा से डरता हूं, ना किसी मगरूर के मुतकब्बिर के पास जाने से मुझे कोई चीज माने होती है। उसकी ये गुफ्तगू सुनकर वो जालिम खौफ ज्यादा हो गया, यानी डर गया, बदन में कपकपी आ गई, यानी कांपने लगा और औंधे मुंह गिर गया। उसके बाद निहायत आजिजी से कहने लगा, फिर तो आप मलकुल मौत है, फिर तो आप मलकुल मौत हैं। उसने कहा, हां मैं वही हूं। साहिब मकान ने कहा, आप मुझे इतनी मोहलत दे दें, इतनी मोहलत दे दें कि मैं वसीयतनामा लिख लूं। वसीयतनामा यानी मेरे जो जायदाद है, मेरी जो दौलत है, ये वसीयतनामा लिख दूं या मेरे लिए कुछ लिख दूं। फरिश्ता ने कहा कि अब इसका वक्त दूर चला गया, अफसोस कि तेरी मुद्दत खत्म हो चुकी, साथ पूरे हो गए और तेरा वक्त खत्म हो गया, अब तेरे लिए जरा सी ताखीर की भी गुंजाइश नहीं। अल्लाह अकबर। साहिब मकान ने पूछा कि आप मुझे कहां ले जाएंगे? जिसकी रूह निकालने के लिए फरिश्ता आया था तो उसने पूछा कि आप मुझे कहां ले जाएंगे? फरिश्ता ने कहा, तेरे आमाल जो आगे गए हुए हैं उनके पास ही ले जाऊंगा। तूने जो काम किए हैं, नेक काम किया है या बुरा काम किया है, और ये जो तेरे आमाल पहले गए हैं ना, मैं वहीं पर तुझे ले जाऊंगा। जैसे अमल किए होंगे वैसा ही ठिकाना मिलेगा, और जिस किस्म का घर तूने इस जहान में बना रखा होगा वही तुझे मिलेगा। अल्लाहु अकबर। वही तुझे मिलेगा। उसने कहा, मैंने तो नेक आमाल कुछ भी नहीं किए, मैंने तो कोई नेक आमाल नहीं की और ना कोई उम्दा घर अपने लिए अब तक बना रखा है। फरिश्ता ने कहा, तो फिर लुज़्ज़ा नज़ाअतन लिश्शवा की तरफ ले जाऊंगा। ये सूरह मारिज की आयत है, यानी सूरह मारिज की आयत की तरफ इशारा है, जिसका तर्जमा यह है कि बेशक वो आग ऐसी दहकती हुई है जो खाल तक खींच लेगी, और उस शख्स को जिसने दुनिया में हक से मुंह फेरा और बेतवज्जे की, वो आग खुद ही बुला लेगी, अपनी तरफ खींच लेगी। उसके बाद उस फरिश्ता ने उसकी जान निकाल ली। घर में कोहराम मच गया, कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था। यजीद रक्काशी कहते हैं कि अगर लोगों को यह मालूम हो जाए कि मुर्दा पर उस वक्त क्या गुजर रही है, जब किसी की रूह निकाल ली जाती है और उस वक्त मुर्दा पर क्या गुजर रही होती है, अगर मालूम हो जाए तो उसके मरने से ज्यादा आहो बका
اس حالت پر ہونے لگے جو اس پر گزر رہی ہے، یعنی مردے پر گزر رہی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ملک الموت دل کی رگ کو چھوتے ہیں، جس کی روح نکالی جاتی ہے اور اس کے دل کی رگ کو چھوتے ہیں، یعنی پکڑتے ہیں، ملک الموت روح کو دل کی رگ کو پکڑتے ہیں، اس وقت آدمی کا لوگوں کو پہچاننا موقوف ہو جاتا ہے، یعنی وہ کسی کو نہیں پہچان سکتا۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا جب کسی انسان کی روح جانے لگتی ہے تو وہ کسی کو نہیں پہچانتا، اس کے رشتہ دار بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے دوست احباب بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کو نہیں پہچانتا۔ کہتے ہیں کہ جب ملک الموت آدمی کی روح کی رگ پر ہاتھ رکھتے ہیں تو اس وقت آدمی کا لوگوں کو پہچاننا موقوف ہو جاتا ہے، یعنی بند ہو جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے، دنیا کی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس وقت آدمی پر موت کا نشہ سوار نہ ہو تو تکلیف کی شدت سے پاس والوں پر تلوار چلانے لگے، یعنی موت کی سختی سے تلوار چلانے لگے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ جس وقت سانس حلق میں ہوتا ہے، جب انسان مرنے لگتا ہے اور سانس کہاں اٹک جاتی ہے؟ حلق میں، سانس حلق میں ہوتا ہے، اس وقت شیطان اس کے گمراہ کرنے کی انتہائی کوشش کرتا ہے۔ شیطان آ جاتا ہے اور اسے گمراہ کرنے لگتا ہے، بہکانے لگتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ملک الموت نمازوں کے اوقات میں آدمیوں کی جستجو کرتے ہیں، خبر رکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو نماز کے اوقات کا اہتمام رکھنے والا پاتے ہیں تو مرتے وقت اس کو خود ہی کلمہ تلقین کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نمازی ہے تو جب وہ اس کی روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے، مرنے کا وقت ہوتا ہے، تو شیطان خود آ کر اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے ہیں اور شیطان کو اس کے پاس سے ہٹا دیتا ہے۔ میں بات کو پھر دوبارہ سنیے، اگر کوئی انسان نمازی ہوتا ہے، یعنی نماز کا عادی ہوتا ہے، تو جب اس کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، تو ملک الموت ملک الموت اس مرنے والے کو خود کلمہ طیبہ کی تلقین کرتا ہے۔ بات الگ ہو گئی تھی، خود ملک الموت اس کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے ہیں اور شیطان کو اس کے پاس سے ہٹا دیتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے، اس بات کو توجہ سنیے، جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے اس وقت اس کے ہم مجلسوں کی صورتیں اس کے سامنے کی جاتی ہے۔ وہ کس کے پاس بیٹھتا تھا، کس سے ملتا تھا، کس سے اس کی دوستی تھی۔ جب انسان مرنے لگتا ہے تو ان کے ہم مجلسوں کی صورتیں، ان کے چہرے ان کے سامنے کی جاتی ہے۔ اگر اس کا بیٹھنا نیک لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو یہ مجمع سامنے لایا جاتا ہے، اور پھانسی کو فاجر لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ لوگ سامنے لائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر بدقسمتی سے ہمارا، آپ کا، کسی کا بھی سنگت، اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ ہے، برے لوگوں کے ساتھ ہے، فاسق کے ساتھ ہے، فاجر کے ساتھ ہے، جھوٹوں کے ساتھ ہے، شرابی جواری کے ساتھ ہے، اور جتنے بھی برے لوگ ہیں، اگر بدقسمتی سے ہمارا اگر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان سے رابطہ توڑ دیں، رابطہ توڑ دیں، اس سے کوئی رشتہ نہ رکھیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ مرتے وقت ان کی صورتیں سامنے لائی جاتی ہیں، ان کی صورتیں مرنے والے کے سامنے کی جاتی ہے۔ ربی بن بزار رحمت اللہ علیہ ایک عبادت گزار آدمی بصرہ میں رہتے تھے، کہتے ہیں کہ ایک شخص مرنے لگا، لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے تھے، اور اس کو زبان سے، اور اس کی زبان سے نکل رہا تھا کہ شراب کا گلاس۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پڑھ لا الہ الا اللہ، اب مرنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ لا شراب کا گلاس۔ اللہ اکبر، لا شراب کا گلاس۔ ان کو پڑھا رہے ہیں کلمہ، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا شراب کا گلاس۔
अल्लाहु अकबर। तो भाई देखिए, तो कह रहे हैं कि हम उनको तलकीन कर रहे थे और उसकी जबान से निकल रहा था कि शराब का गिलास तू भी पी ले, मुझे भी पिला, तू भी पी, मुझे भी पिला। इसी तरह वो कहता रहा और एक शख्स का इंतकाल हो रहा था। लोग उसको ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे और वो कह रहा था 10 रुपया, 11 रुपया, 10 रुपया, 11 रुपया। लोग उसको कलमा पढ़ा रहे हैं और वो क्या कह रहा है? 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया। अल्लाह अकबर। उसके बिलमुकाबिल जिन लोगों ने मरने की तैयारियां कर रखी थी, वो दुनिया में मौत को याद रखते थे, जिन्होंने दुनिया में नमाज पढ़ी थी, अच्छाई का काम किया होगा, बुराई से खुद भी रुका होगा, दूसरों को भी रोका होगा, उसके लिए कुछ कारनामे कर रखे थे, उनके लिए मौत ऐसी होती है जिसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन का तोहफा बनाया है। क्या कहा है? मोमिन का तोहफा बनाया है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब वफात का वक्त करीब था, हजरत बिलाल के बारे में सुना आपने? सहाबी रसूल हजरत बिलाल, आशिक रसूल, हजरत बिलाल जो सबसे पहले जन्नत में जाने का हक मिला, जिनको सबसे पहले जन्नत में जाने का हक मिला, वही बिलाल। कहते हैं कि जब हजरत बिलाल के वफात का वक्त करीब था, उनकी बीवी कह रही थी, बीवी कह रही थी, वाह हुज़्ना, हाय अफसोस, तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो। यानी हजरत बिलाल की बीवी कह रहे थे, अफसोस तुम जा रहे हो। और वो कह रहे थे, यानी हजरत बिलाल कह रहे थे, वअतरबाहु गदन, यानी हजरत बिलाल कह रहे थे कैसे मजे की बात है, कैसे लुत्फ की बात है कि कल को दोस्तों से मिलेंगे, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेंगे, उनके साथियों से मिलेंगे। तो नेक लोगों की जब रूह निकलती है तो वो ऐसे अल्फाज कहते हैं। हजरत माविया ने हजरत माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल का वक्त करीब था तो फरमाया, अल्लाह तुझे मालूम है? तो फरमाया, अल्लाह तुझे मालूम है, अल्लाह तुझे मालूम है कि मैं दुनिया में ज्यादा दिन रहना चाहता था। हजरत माज का जब वक्त करीब आया दुनिया से जाने का, तो क्या कहने लगे, अल्लाह तू जानता है, तुझे मालूम है कि मैं दुनिया में ज्यादा दिन रहना चाहता था, मगर ना इस वजह से कि मुझे दुनिया से मोहब्बत थी। इसका मतलब यह भी नहीं कि मैं दुनिया में ज्यादा दिन रहना चाहता था, तो इसका मतलब यह नहीं कि मुझे दुनिया से ज्यादा मोहब्बत थी, नहीं। और इसका मतलब यह भी नहीं कि दुनिया में नहरें और बाग लगाऊंगा, बल्कि इस वजह से ज्यादा दिन रहना चाहता था कि इस वजह से भी मैं ज्यादा दिन रहना चाहता था, नहीं रहना चाहता था कि गर्मियों के दोपहर में, यानी हजरत माज कहते हैं कि दुनिया में मैं ज्यादा दिन इसलिए रहना नहीं चाहता था कि दुनिया में मैं ज्यादा दिन रहकर दुनिया कमाऊंगा, ये मेरा मकसद नहीं था, ये मेरा इरादा नहीं था, बल्कि उसकी वजह यह थी, ज्यादा दिन रहने की वजह यह थी, और मैं इस वजह से ज्यादा दिन रहना चाहता था कि गर्मियों के दोपहर में रोजा की प्यास का लुत्फ उठाऊं, रोजा रखकर जब प्यास लगती है उसका लुत्फ उठाऊं, और दीन के लिए मुशक्कत में औकात गुजारूं, दीन के खातिर अपने वक्तों को जो है तकलीफ में डालूं और तेरे जिक्र के हलकों में शरीक हुआ करूं। बस ए मेरे मौला, इसी वजह से मैं दुनिया में ज्यादा दिन रहना चाहता था। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जिसका सीधा साधा तर्जमा यह है कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हर नफ्स को एक ना एक दिन मरना है।
میرے دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ مجھے موت کب آئے گی، مجھے معلوم ہے کہ مجھے موت کب آئے گی، نہیں معلوم. وقت کسی کے لیے متعین نہیں ہے کہ فلاں وقت میں ہمیں مرنا ہے، فلاں دن ہم مریں گے، ایسا ہم کو معلوم نہیں ہے. موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں. لیکن موت کے آنے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں، اس کی تیاری کریں، نماز کے پابند ہو جائیں. آج ہمارے بہت سے نوجوان کہتے ہیں ابھی تو ہمارے کھیلنے کودنے کی عمر ہے، ابھی تو ہمارے کھیلنے کودنے کی عمر ہے، ابھی ہم کو کہاں نماز پڑھنا ہے، ابھی تو ہمیں مزہ کرنا ہے، ابھی تو ہمیں مزہ کرنا ہے، مزہ، اسی لیے ابھی ہم جو ہے عبادت نہیں کر سکتے. بعض ہمارے ایسے نوجوان مسلمان بھائی ہیں، اگر ہم ان کو نماز کی دعوت دیں، نماز کی طرف بلائیں، تو وہ کہتے ہیں ابھی ہماری عمر نہیں ہے نماز پڑھنے کی. اللہ اکبر. نماز پڑھنے کی بھی کوئی عمر ہے؟ یعنی ان کا ارادہ یہ ہے کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، کمر جھک جائے گی اور ہم کسی کام کے لائق نہ رہ جائیں گے، جب ہماری بہو بیٹیاں گھر میں جگہ نہیں دیں گے رہنے کے لیے، ایسے وقت ہم کیا کریں گے؟ مسجد کا کونا پکڑیں گے اور نماز پڑھیں گے. یہی ارادہ، یہی تو آج جو ہے نوجوان سوچ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہے جو ہمارے نوجوان نماز سے دور ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ایسا نہیں ہے. جیسے ہی ہماری عمر نماز پڑھنے کی ہو گئی، علماء فرماتے ہیں کہ جب بچے کی عمر 8 سال کی ہو نماز کا حکم دے. کتنے سال کا؟ 8 سال کا. 10 سال کی ہو جائے تو بچے سے نماز پڑھوائیں، اگر نہ پڑھتا ہو تو اسے ماریں، سختی کریں. مارنا چاہیے بچے کو، اتنا بھی نہ مارے کہ اسے تکلیف ہو، یعنی مار کر بچے کو نماز پڑھانے کا حکم ہے. اور جب عمر 15 سال کی ہو جائے تو سمجھ لو کہ نماز فرض ہو گئی. 15 سال کی عمر میں نماز فرض ہو گئی. اب اگر کوئی شخص 15 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کا مقروض ہے. کس کا مقروض ہے؟ اللہ کا مقروض ہے. نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کا مقروض ہو رہا ہے. اللہ کا جو اس پر ذمہ داری ہے 5 وقت نماز پڑھنے کا، وہ اس پر باقی ہو رہا ہے، اللہ کا مقروض ہو رہا ہے. اب بتائیے، ہماری عمر ابھی تک 15 سال کی نہیں ہوئی ہے، اس لیے ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ آپ کی بھی 15 سال کی نہیں ہوئی، میری بھی نہیں ہوئی، آپ کی بھی نہیں ہوئی. جب 15 سال کی ہوئی تب پڑھیں گے. ابھی ہم چھوٹے بچے ہیں. ایسا نہیں ہے دوستو. ہر کوئی جانتا ہے کہ ہماری عمر 15 سال کیا 30 40 سال کے قریب ہے. کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کا ایک پاؤں قبر میں بھی پہنچ چکا ہے، تب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری ابھی کیا عمر ہوئی ہے کہ جو ہم اللہ کی عبادت کریں، ہے نا؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، موت جب آئے گی تو یہ نہ دیکھے گی کہ تمہاری عمر ابھی کھیلنے کودنے کی ہے. جب موت آئے گی تو یہ نہ دیکھے گی کہ ابھی تمہیں بہت کچھ کرنا ہے، ابھی تمہیں اپنے بچوں کے شادی کرانے ہیں، ابھی تمہیں گھر بنانے ہیں، یہ کچھ بھی نہ دیکھے گی. جب آئے گی تو وہ تمہیں اور ہمیں سب کو لے جائے گی. پیارے اسلامی بھائیوں، موت کا کوئی وقت نہیں ہے، لیکن دوستو اور بزرگوں، موت کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اس کی تیاری کریں، اور اس کی تیاری یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. سب سے پہلا فرامین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر مسلمان پر بنتا ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، مزدور ہو، چاہے وہ کسی قسم کا بھی انسان ہو، جس فرامین کو کسی بھی حال میں وہ ٹھکرا نہیں سکتا، کسی بھی حال میں اس پر معاف نہیں ہوتا، وہ نماز ہے. وہ نماز ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی حال میں جو ہے انسان پر معاف نہیں ہوتا، کسی مسلمان پر معاف نہیں ہوتا. میرے دوستو اور بزرگوں، نماز فرض ہو گیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہاں میرا جینا ہے، میرے گھر والوں کا
जीना है, उनकी रोजी रोटी का बंदोबस्त करना है, इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं, मेरे फुला काम है, मेरे फुला काम है, ये बहाना करेंगे कि मैं इस वजह से नमाज नहीं पढ़ रहा हूं, तो आप गलत ठहराए जाएंगे। इसलिए कि नमाज के लिए कोई बहाना नहीं। आप कहेंगे मैं बीमार था, तब भी आप पर माफ नहीं है, नमाज आपको पढ़ना है। यह और बात है कि बीमारों के लिए कुछ मोहलत दी गई है कि अगर वो खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हैं तो बैठकर पढ़े, बैठकर नहीं पढ़ सकते हैं तो सोकर पढ़े, वो भी ताकत नहीं है तो इशारे से पढ़े। बहरहाल नमाज पढ़ना है, किसी भी हाल में माफ नहीं, जब तक सांसें जारी है आपको नमाज पढ़ना है, हमें नमाज पढ़ना है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, इतना अहम इबादत नमाज हम आज जो है खेल कूद में गुजार रहे होते हैं। नमाज का वक्त हो रहा होता, हम नमाज के लिए नहीं आते, टीवी के पास बैठे होते हैं, अजान की आवाजें आ रही होती है, हम टीवी बंद करके नमाज के लिए नहीं आते। क्या हमारे पास यही बहाना होगा? अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन जो हमसे सवाल करेगा, यही सवाल करेगा कि मेरे बंदे, तूने जिंदगी, अपनी ये जिंदगी कैसे गुजारी, अपनी जिंदगी कैसे गुजारी? तो क्या जब हमारे पास ये जवाब होगा कि अल्लाह हमने तेरी नाफरमानी में गुजारी, मेरे दोस्तों उस वक्त तो जबान भी हमारे खिलाफ गवाही दे रहे होगी, जबान भी हमारे खिलाफ गवाही दे रही होगी। और दूसरा सवाल जो अल्लाह तबारक व तआला हमसे करेगा वो ये है कि मेरे बंदे, नमाज पढ़ा था कि नहीं? पढ़ा था तो ठीक है, नहीं पढ़ा था तो क्यों नहीं पढ़ा, क्या वजह थी? तो अब बताइए मेरे दोस्तों, उस वक्त हमारे पास क्या जवाब होगा, हम क्या जवाब दे सकेंगे? तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो वक्त आने से पहले हम अल्लाह की बारगाह में सरबसुजूद हो जाए, अपने गुनाहों से ताइब हो जाए और अल्लाह की इबादत में लग जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है